నమస్తే, వెల్కమ్ టు BCN న్యూస్. నేను విజయలక్ష్మి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. 2047 నాటికి భారత్ ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుందన్న ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్. శ్రీ సత్యసాయి విద్యా సంస్థల క్రమశిక్షణ విలువలు అమోఘమని ప్రశంస. సత్యసాయి సిద్ధాంతాలకు ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి ముందుకు సాగుతామన్న సీఎం చంద్రబాబు. భవిష్యత్ టెక్నాలజీలన్నింటినీ రాష్ట్రానికి తీసుకొస్తామని వెల్లడి. రాష్ట్రంలో అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం బదులు రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలవుతోంది. వైసీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఎమ్మెల్సీ వరదు కళ్యాణి ఫైర్. వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవ, ఈశ్వరి లక్ష్మీ హోమం. శ్రీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ 44వ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ 2047 నాటికి భారతదేశం ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 స్థానంలో నిలుస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ అభివృద్ధిలో నేటి పట్టభద్రులు కీలక భాగస్వాములు కానున్నారని ఆయన అన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి జయంతోత్సవాల్లో గత 3 రోజులుగా దేశంలోని అత్యున్నత స్థాయి ప్రముఖులు పాల్గొనడం బాబా ఎంతటి శక్తిమంతులో తెలియజేస్తోందన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి విద్యా సంస్థల్లో కనిపించే క్రమశిక్షణ, నిబద్దత మరే యూనివర్సిటీలోనూ కనిపించవని అన్నారు. స్నాతకోత్సవంలో విద్యార్థులందరూ ఎంతో క్రమశిక్షణతో నేలపై కూర్చోవడం తన్ని ఆశ్చర్యపరిచిందన్నారు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఉచితంగా నాణ్యమైన విద్యను అందించడం గొప్ప విషయమని కొనియాడారు. It is a privilege to be here on this day of the 44th convocation of Sri Sai Institute of Higher Learning. Why I said it is unforgettable day. Every day we do our duty, sometimes mechanically, sometimes most devotedly. Today is one such day that we are doing all our work so devotionally and dedicatedly we are doing. The reason is you are not only the graduates who are getting their degree today. The character and the discipline what has been designed in your heart, injected in your heart and brain, the character that has been built by all our professors and the university and Bhagavan Sri Satya Sai Baba's blessings, that what I am seeing today is that India is going to be 2047 the number 1 as it is mentioned by our Chief Minister, because I have seen a dedicated, disciplined graduate sitting in front of me. This is an institution known for commitment to excellence in education infused with the timeless values of moral values. This institution was founded by Bhagavan Sri Satya Sai Baba on 22nd November 1981. When they approached me, I asked them, and the Prime Minister is coming, then you can have this convocation also on that day. But they told every year we will have the convocation on the 22nd day of November. That is the principle we are having all these years. This is what I was insisting when I was the governor of 4 states, that they should publish their academic calendar and they should be stick on to that, including the convocation date should be fixed, whether the governor is able to come or not. You should have your convocation on that day. That is where the discipline starts. Then they explained me the importance of 22nd, then immediately agreed I will come. As it was mentioned by our Chief Minister Babu Garuji, that all the top 3 people of this country has visited within a span of 4 days here to this holy land. That shows how powerful is the blessings of our Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
2047 నాటికి భారత్ను ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి దేశంగా నిలపడమే లక్ష్యమని శ్రీ సత్యసాయి అందించిన మానవతా విలువలకు ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి ఈ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉద్ఘాటించారు. పుట్టపర్తిలోని శ్రీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ 44వ స్నాతకోత్సవంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా పట్టుబద్దులైన విద్యార్థులకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. విలువల ఆధారిత విద్య, వ్యక్తిత్వ నిర్మాణమే కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న సత్యసాయి విద్యా సంస్థ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొనడం గౌరవంగా భావిస్తున్నానని చంద్రబాబు అన్నారు. My heartiest congratulations to all graduates. Just now you are going to enter another world. I really appreciate you. Some of you got meritorious awards. I wish all the best, and also you will have a exemplary life here afterwards. You represent Bhagavan Baba's unique model of education, which transformed you into professionally competent, socially responsible, and spiritually aware individuals. Baba came to this world for a purpose. He lived for a purpose and left us with a great product, that is Bhagavan Sai Siddhantam, that is with all of us. Bhagavan said, the medium of instruction is discipline and love. Your first, second and third language are service, service, service. That is what he said. As you step into the world, hold on to these values of selfless service, compassion and integrity. India has been sharing its spiritual wisdom with the world for thousands of years. Our timeless message, Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, is at the heart of our culture. The Sri Satya Sai Institute of Higher Learning integrates ethics, values, and academics. The institution trains mind, body, and spirit in simplicity, service, and spiritual upliftment. There is a strong emphasis on socially relevant research coupled with excellence in science, technology, and art. The great legacy of Bhagavan Sai Siddhantam that we inherited can be explained by motto is very clear: love all, serve all, and help ever, hurt never. This has to be in our mind always. And also, if you see, he gave 5 principles: Satya, Dharma, Santi, Prema, and Ahimsa. Now you are the best young brains influenced by this great philosophy. You have to do further research and become ambassadors to take Baba's teachings forward to ensure there is a global peace and happiness. I am very happy by seeing all of you. We are in an inspiring time. I am using this word especially to young brains. The 21st century and future belongs to India. Nobody can defeat Indians in the near future. Glorious, holy place. I can say this is Pavitra Bhumi of Baba. Now it is our responsibility to take this Siddhantam to the global community for global happiness, prosperity, and also peace. Jai Sai Ram, Jai Bharat, Jai Telugu Talli.
చంద్రబాబు పాలనలో పోలీస్ వ్యవస్థ పూర్తిగా దిగజారిందని, రాష్ట్రంలో అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం బదులు రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలవుతోందని వైసీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఎమ్మెల్సీ వరదు కళ్యాణి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దాని ఫలితమే ఏపీ పోలీసుల పనితీరు దేశంలో అట్టడుగు స్థాయికి పడిపోయిందని మండిపడ్డారు. చివరకు బీహార్ వంటి రాష్ట్రాల కంటే వెనుకబడి అత్యంత దారుణంగా 36వ స్థానానికి దిగజారడం ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. విశాఖపట్నం వైసీపీ కార్యాలయంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం అవినీతికి కేరాఫ్ గా మారి ప్రజల రక్షణ కోసం ఉపయోగపడాల్సిన పోలీసింగ్ అరాచకాలు, అక్రమ కేసులు, అడ్డగోలు అరెస్టులకు అడ్రస్ గా మారిందని ఆక్షేపించారు. 36వ స్థానం మిగతా రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు అన్నింటినీ కలిపితే చివరి స్థానం వచ్చింది. 40 ఏళ్ల ఇండస్ట్రీ అనే చెప్పుకునే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో మన పోలీస్ వ్యవస్థ అంత దిగజారిపోయింది. ఎక్కడైనా మొదటి ప్లేస్ రావాలి, కానీ చివరి నుంచి మొదటి ప్లేస్ తెచ్చుకున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఇంత దారుణంగా చివరి నుంచి మొదటి ప్లేస్ 36వ స్థానం వచ్చిందంటే ఎంత సిగ్గు చేయటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మన రాష్ట్రానికి ఎన్ని పాయింట్లు వచ్చాయి తెలుసా? 100కి 16.70 పాయింట్లు వచ్చాయి. అంటే ఎంత దారుణంగా పోలీస్ వ్యవస్థని ఈ కూటమి ప్రభుత్వం దిగజార్చేశారు అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అతనే లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేస్తారు, అతను ఫెయిల్ అయ్యారు. హోంమంత్రిగా అనిత గారు ఫెయిల్ అయ్యారు. షాడో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న లోకేష్ గారు ఫెయిల్ అయ్యారు అనే విషయం స్పష్టంగా ఈ నివేదిక ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటూ ఉండే పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అసలు BNSS అంటే భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత చట్టాలన్నమాట. BNS అంటే భారతీయ న్యాయ సంహిత చట్టం. క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఉండేది, IPC ఉండేది. వాటి బదులు వీటిని తీసుకొచ్చి రాష్ట్రాలు అమలు అయ్యేట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు వీటి అమలులో ఇంత దారుణంగా వైఫల్యం చెందారంటే దానికి కారణం ఈ డమ్మీ సీఎం వలన, ఈ డమ్మీ హోమ్ మినిస్టర్ వలన, వీళ్ళ అసమర్థ పాలన వలన అనే విషయం క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. పోలీస్ వ్యవస్థని ఎంతసేపు కూడా అరాచకం, అక్రమ కేసులు పెట్టడానికి, అడ్డగోలు అరెస్టులకి, అవినీతికి అడ్రస్ గా ఈ కూటమి పాలనలో మార్చేసిన పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలవుతుంది తప్ప అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం అమలు కాని పరిస్థితి ప్రతి సందర్భంలో కూడా చూస్తూ ఉన్నాము. కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆదివారం ప్రత్యేక పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవను నిర్వహించిన అనంతరం ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమాన్ని జరిపించారు. అర్చకులు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించిపోయారు. ఎర్రచందన స్వరూపుడి దారు విగ్రహం, ఎవరు కూడా చెక్కిన విగ్రహం కాదు, గోదావరి నదిలో దొరికారు. ఈ వాడపల్లి క్షేత్రంలో కొలువై ఉన్న ఎర్రచందన స్వరూపుడికి మాత్రమే గదాధరుడే మనకి దర్శనమిస్తారనమాట. ఆయన గదాధరుడే మనల్ని రక్షించడానికి ఇక్కడ కొలువై ఉన్నారు. ఈ గోదావరి నదీ తీరంలో రక్షించుకున్నారు. ఆయన ప్రభావం అలాంటిది. స్వామివారికి 7 వారాలు ఎవరైతే దర్శించుకుంటారో కోరిక తప్పకుండా నెరవేరుతున్నాయి. వైకుంఠం నుంచి ఇక్కడికి వాడపల్లి క్షేత్రానికి రావయ్యా అని చెప్పి తీసుకుని వచ్చి ఆయన తీసుకొచ్చిన తర్వాత పుష్పాలతో వాసన ఇచ్చిన తర్వాత యజ్ఞోపవేతం వేసి యజ్ఞోపవేతం ఇచ్చిన తర్వాత గంధం రాసిన తర్వాత స్వామివారికి పుష్పాలతో ఏడుగొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద, వాడపల్లి వాస శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.